So generally I would like to now even back to you for questions if any. If I can answer, I will. Sir, I building roller drop function. If 10 meter building roller height section special roller 10 meter height. Building roller 10 meter height conditions relax such as conditions. Other CTP national building the reason that is totally nothing to do with the national building. Party meter is clearer. engineer nothing to it. Wind load not to reward is different. Suppose you put a black word, wind load will be more. If you put an open word, it will be less. Wind load not a blank word, not the picture would have. Wind load really that is not true. That is because building was have home in the question clarification. Curing, concreting that is a very good question because no such thing is there. See, when you press the concrete with your finger like this, it doesn't give any depression. Then that is the time to start. Very simple. Maybe 12 hours, 13 hours. The earlier you start with. Only thing is don't put a spray which is very strong and remove it. Surface concrete. Not do that. Very mild. Actually, only wetting is required. The quantity of water standing there does not matter at all. If it is damp, put in. Because the reaction is with the cement. And as I said, it is a slow process because of the nature of cement. Surface gets the reaction first, it cracks, plasticity cracks at temperature attack, and the other thing goes in. So we can only put it that way because that is a real process which happens there, but we can't see it. Sir, in the reaction, because a chemical action gets completed. Cement reaction, water becomes another part of material. It's a very pure, simple chemical action. Sorry, factor safety item the See, there is one reason for increasing the quality of this. That is mainly because the quality and safety. Initially, when I was in, the process of manufacture of cement was completely known as wet process. Wet process. The resultant cement had high silica and low alumina. Now to save mainly fuel, they gradually shifted to dry process, in which the temperatures are higher, there is no water added, and because of that, the resultant cement gets higher alumina and lesser silica. The alumina reacts more with the atmospheric ranges than silica. Silica does not. So the life of the cement itself has come down. This is now we cannot change it because everybody is doing the same thing only. At present nobody is doing it. So they can't compete in the market. Secondly, now for structures which require more than M30 they are going for what is known as activated silica. That is added
to the cement, make it more, give it more life. Because silica content more means life is more. It's simple. Silica does not react with almost anything. That is the reason. So this is an international practice which has come. US and all the UK, they have shifted this M20 long. Now they have gone to M20. Now at that time we have shifted from this to that. M20. വേറെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ 1 on 2 ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സിമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന നോക്കാൻ ഗ്രേഡിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. Actually, this volumetric mix or even M30 is absolutely we cannot grade another way and they will laugh at it. That is exactly the thing. We have to grade the metal, grade the sand, and design the mix and use the same type of grade. അതിപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വീടുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം who is going to do the grade? സിമെന്റിന്റെ കോൺക്രീറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് will go up because of that. കഴുകാമഴ പോലും ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഇത് ഗ്രേഡ് കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ചെയ്യും? So we are actually compromising. It is not the right procedure. So totally a compromise. സാറേ നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ 340 കിലോഗ്രാം മുതൽ 400 കിലോഗ്രാം വരെ ഒരു റേഞ്ച് ആ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ range is because the materials combine the strength. In the grading. കാരണം നമ്മൾ സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ how does it happen? രണ്ട് ടൈപ്പ് സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മളാണ്. ഇതിനകത്ത് വേറെ ചെറുത് വേണം, അതിനകത്ത് വേറെ ചെറുത് വേണം, അതിനകത്ത് അതിനെക്കാളും ചെറുത് വേണം. Then only it will become compact. That kind of thing. Now we don't do that, especially the plating and these are not done. കാലം കെട്ടുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും, കണ്ണെങ്ങനെ നിൽക്കും, ഇവിടെ വലിയ ഓട്ടയം. So flaky materials means surface area tool. For example, a flaky method requires approximately 10 to 20% more cement for the same strength. Because the surface area is more. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർഫസ് ഏരിയയിൽ അത് കൂടുതൽ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സിമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലേക്കി മെറ്റീരിയൽസിന് കൂടുതൽ സർഫസ് ഏരിയ. Inside ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. It is not the grade. And the grading only thing is അവർ സാധാരണ മറ്റേ മാറപ്പൊടി ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലേക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. അത് ഇടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യും. അതിന് വില കുറവാണ്. മിക്സ് ചെയ്താൽ പലർക്കും കൊണ്ടുവരും. അതില്ലാതെ എക്സാമ്പിളിന്റെ ബെറ്റർ തിങ് സാൻഡ് മിക്സിംഗ് എല്ലാം. What about for plastering? Also for plastering? Anything. So how do we know the quality of consent? Quality itself. How to work with that? Quality വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇത് മിക്സി ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈ മോട്ടോറിൽ ഐഡിയലി ഏറ്റവും നല്ല ഏതാ നല്ലത്? ലൈക്ക് ബ്രിക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ ഏറ്റവും നല്ല റേഷ്യോ ഓഫ് സിമെന്റ് മോട്ടോർ മിനിമം ഷുഡ് ബി 1:6. vertical model and slab expansion Land expansion. Crack കുറയ്ക്കാനല്ല, ക്രാക്കിനെ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴേ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം. ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കാത്തതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പണ്ടത്തെ സൊല്യൂഷനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡുണ്ട്. സ്ലാബ് this separation will come because it's a different material. ആ ക്രാക്കിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാത്തപ്പോഴാണ് you end up with having this crack visible. അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കാണും. പിന്നെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് മറ്റേ ഡിവൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിലൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനോടൊപ്പം this is a problem which I call create a problem. You create a problem, try to solve it.
ഒരു ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ബേസ്മെന്റ് ഫ്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഐ മീൻ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈ വെള്ളം വരുന്ന സോഴ്സ് യു ഷുഡ് അസസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓൾഡ് CBSE ഓഫീസ് ഉണ്ട്, താഴെ ഒരു കുഴിയിലാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു കാലം എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഈ നല്ല ഒരാഴ്ച നല്ല ഇടവപ്പാതിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലോറ് 2 ഓടയുണ്ട്, സർക്കാരിൻ്റെ ഓടയുണ്ട്, എൻ്റെ ഓടയുണ്ട്. അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 2.5 അടിയോളം പൊക്കത്തില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ. എന്നാലും അതിൻ്റെ അടിയിൽ തീർപ്പം വരില്ല, ഫ്ലോ വരില്ല. ഈ ഗ്രൗണ്ട് യൂസ് ടു ഗെറ്റ് തീർപ്പം. അതാ കാരണം വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ഹില്ല് അവിടെ മഴ പെയ്താൽ അത് പൊതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാട്ടർ പ്രഷർ സ്ട്രൈക്ക്. ഈ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു ബിൽഡിംഗ് അവിടെ മഞ്ഞാലി പോലത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണം ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർ അടിയിലെ ബേസ്മെന്റിൽ സ്പ്രൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മഴക്കാലത്ത്. അഗൈൻ സെയിം പ്രോബ്ലം. ആ വാട്ടർ പ്രഷർ കൂടെ SME സ്കൂളിൻ്റെ തുന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം. അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ പ്രഷറിൻ്റെ സോഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള തിക്നെസ് ഇൻ ദി ബേസ്മെന്റ് കൊടുത്താലേ അതെന്നുള്ള നിർത്താൻ പറ്റും. തിക്നെസ് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ഡിസൈൻ മസ്റ്റ് ബി ഇനഫ് ടു ആ പ്രഷർ സ്റ്റാൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ. അപ്ലിഫ്റ്റ് തടയാനുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബിറ്റുമിനെ ഷീറ്റും ക്വാളിറ്റി ഷീറ്റും കവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതുകൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല. അതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്രാക്ക് ആവും. കാരണം നമ്മുടെ വേ വി ഡു തിങ്സ് അത് ക്രാക്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നിൽക്കും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് സോൾവ് അത് അങ്ങനെ ക്രാക്ക് ഇല്ലാതെ ചെയ്യണം ചെയ്താൽ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കില്ല. ഈ വാട്ടർ പ്രഷറില്ലേ, വാട്ടർ പ്രഷർ ഇപ്പം പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിന് പെനെട്രേറ്റ് വരാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറ്റും. Unless you design to prevent that uplift pressure. Rainbows ceramics ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പ്രകൃതികളൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Shall we wind up the program? സാർ നമ്മുടെ ഗുരുസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചും സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുകയും ഒരുപാടുണ്ട്. വഴക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് IIA Trivandrum Center, സാറിൻ്റെ സ്മോൾ മെമെൻറ്റോ. And thanks to everybody. Thanks, sir.